गुड बॉय अस्कर। गर्मी बड़ी हो गई मतलब टाइम ही नहीं सिर्फ जी अस्सलाम वालेकुम शाहजेब भाई। शाहजेब भाई सैंपल दोस्तों ने चेक कर लिया वीडियो के विच, ठीक है। तो ट्रेडमिल जोड़ा है वा हरी गल है चीज़ा गोरियां को देखी जाती उस भी दिखाया, ठीक है। जोड़े पिटबुल के डॉग ऑनर वास्ते इंस्ट्रूमेंट जोड़े चाहिए जरूरी ने, ठीक है। वो जरा थोड़ा जहा उन्हें अपना मतलब आप इस वीडियो में गल करते हैं कि केड़ी चीज़ थोड़े हाथ में है, पहले इन्हें दसो तो फिर जनाब ब्रेक स्टिक जे तो मैं समझना हर एक को होनी ज़रूरी है। कोई भी गेम डॉग रखना है, चाहे बुली है, टेरियर है या पिटबुल है, यह ज़रूरी है। एक किस मकसद वास्ते इस्तेमाल होनी जरा चेक करवा दो माड़ा जा। अक्सर कुत्ता फाइट के दौरान किसी चीज़ को पकड़ ले, किसी इंसान को पकड़ ले, किसी जानवर को पकड़ ले, उसका मुँह खोलने वास्ते, उन्हें मुँह खोलने वास्ते, लाक खोलने वास्ते एट ए टाइम ऐसी जगह तो पई होवे कि तुहानू पता होवे कि मैं केस बन जाए जिथे भी तुहाडा कैनल है, घर है, तुसी अपने नज़दीक रखो है, क्योंकि कभी भी कुत्ते जाते हैं, किसी टाइम भी कोई इंसीडेंस हो सकता है। यानी ये चीज़ां तुहाडे वास्ते वर्किंग अपना गेम लाइन के जोड़ा दोस्त शौक करते हैं उन्होंने वास्ते चीज़ां बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नैक्सट आप गल करिए ट्रेडमिल का, जिहदे उपर तुसीं अपना ऑस्कर नूं चढ़ा के चेक किया, बेचारे नूं रात के टाइम असीं सिर्फ अपनी वीडियो की खातर तकलीफ ही दी है, ठीक है। तो ऑस्कर एक बड़ा अच्छा और बड़ा ही फ्रेंडली डॉग है, देखो तो बड़ा मस्कुलर डॉग है, मसल भी इस करके बने हैं कि ये ट्रेडमिल से रनिंग करता। गल करिए जी ट्रेडमिल की, तो ये तुसीं किन्ने अपना तैयार करवाया सी, परचेज किया सीगा, कितों मतलब किसी ट्रेडमिल लिया सी? खुद बनवाई सी मेरे दोस्त ने, एक तो उन्होंने सारा आइडिया सी, उन्होंने ही सारे असी सारे इंपोर्टेड पार्ट्स यूज़ किए हैं। स्टील का स्ट्रक्चर बनवा लो या लोहे का ना, स्टील जोड़ा वे लाइफ टाइम है, पर वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। हूँ जो वक्त जा रहा है बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है इस तरह। तो हूँ अगर ये चीज़ बनवाइए, क्योंकि असी ये जोड़े बैरिंग वगैरह हर चीज़ ही इंपोर्टेड यूज़ की है, तो वो हूँ अगर बनवाइए तो काफ़ी कॉस्टली बन जाए। यानी ये तुसी जिन्हें भी लेना उन्हें तैयार ही करवाना वा, बनया बनाया पाकिस्तान जो कितों अवेलेबल हो जाता है वैसे कि नहीं? हाँ, कुछ जगह पे कुछ बंदे कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी का हम नहीं। क्वालिटी की गल कर रहे हैं ना जी, क्वालिटी हाँ, यानी जो बेहतर तुसी आप तैयार करो अपनी फरमाइश के मुताबिक वो बेहतर है, ठीक है। तो अपना किन्ना कि तुसी टाइम यूज़ करते हैं एक डॉग वास्ते, रनिंग वास्ते, यानी 5 मिनट 10 मिनट जितनी देखो, जिस टाइम किसी कुत्ता तैयार करना है उस टाइम फिर थोड़े कुत्ते की कैपेसिटी है, वो आधा घंटा दौड़ ले, 20 मिनट दौड़ ले, जितनी कुत्ते की कैपेसिटी है, जिन्ना अपनी मर्जी ना फ्रैश हो के दौड़ता, बस जो थक जाए रुक जाए उतार देने उन्होंने। हाँ, हूँ तो गर्मी है, देखो कुत्ता थोड़ा जहा दौड़िया किस तरह हाँपना शुरू। हाँ जी, हाँ जी। गर्मी के जैसे कि यह मौसम है, तो इस मौसम में असी भी कुत्तियां जस्ट वॉक दे दी है, और कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कराई, क्योंकि मौसम ही अजकल ना गर्मी ने सर्दी कच्चा जहा मौसम है कि सौण भादन तो मावा न्याणे नहीं संभालदियां, तो बेचारे थके उन्हें बेचैन होया कि मैनू नीचे उतारो, तो मैनू जनाब ट्रीटमेंट दवाओ, तो मैं जाके रिलैक्स करा। तो इहदे उपर वैसे सर्दियां या गर्मियां अंदाजन तुसीं इहनूं किस तरह करदे होणे, टाइम के हिसाब नाल मैनेज करते हैं कि किलोमीटर कितना भज लिया, क्योंकि मैनुअल असी मशीन तो वैसे मैनुअल असी चाहो तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ सकते हो मीटर जिन्होंने नहीं पता चल जाएगा कि इन्हें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जोड़ा हैगा वा, इन्हें अपना वॉक कर ली हैगी है। तो आप एक तुहाडा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ सिस्टम लाया होया वा डॉग दे पकड़न वास्ते, मैं कहना उनके मतलब भी थोड़ा जिहा दस दिओ कि तुसीं ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਸਾ ਲਟਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ थोड़ा जिहा डॉग ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਪੋਲ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਸਹੀ ਸਪਰਿੰਗ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪਰਿੰਗ ਜੇ ਲੱਗੇ ਸਨ,
ਅੱਛਾ। ਡੌਗ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਪਰਿੰਗ ਕੂਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਟ ਪਾਵਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਈਟ ਪਾਵਰ Bite ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਪਰਿੰਗ ਕੂਲਿੰਗ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਟਾਇਰ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਟਬੁਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਾਇਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਟਾਇਰ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਟਾਇਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟਾਇਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਇਰ ਫੇਵਰਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ ਨੇਚਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਆ ਭੱਜਣ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਟਾਇਰ ਦਾ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਇਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ। ਹਾਂ, ਟਾਇਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਰੇ ਲੱਗਾ ਰਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਸਕਰ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੈਕਸੀ ਔਰ ਕਿੰਗ ਬਰੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਆਸਕਰ ਦੀ? ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੇਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਵਾਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਹੁਣ ਸੈਟਅਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈ। ਵਾਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵਾਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਬੰਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿ ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੋ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰਨਾ ਤੁਰਨਾ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਭਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਰਕਿੰਗ ਬਰੀਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵਰਕਿੰਗ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਫਿਰ ਹਦਸ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨ ਬਾਈਟਰ ਬਣਨ ਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਯਾਨੀ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ 2-4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਕ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੰਡੇ ਰਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੰਡੇ ਰਹੋ, ਵੀ ਠੰਡੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਇਨਫ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਭਜਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਕਦੀ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੇਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਕਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੇਮ ਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਸਕਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਸਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੰਗ ਬਰੂਸ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇ ਭਾਈ ਕੋ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਆ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ, ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਵਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇਤਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 80,000 ਤੋਂ ਲੱਖ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਪਾਰਟਸ ਲਵਾਓ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਰੇਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਲੋਹਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੀਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋਵੇ। ਅੱਛੇ ਸੈਟਅਪ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਡੌਗਸ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, 2-3-4
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੌਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਭਜਾਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਾਹਜ਼ੇ ਭਾਈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਜਦਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਲਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਮਟਾਈਮ ਕੁੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੁੱਤਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕੁੱਤਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕੁੱਤੇ ਡਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਭਜਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਆਸਕਰ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਫਰੈਂਡਲੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਵੋ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਗੇਮ ਡੌਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਲੁਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਆਈਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਕੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਔਰ ਗੇਮ ਡੌਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਅਖਲਾਕਨ ਆਦਤਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੀ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਟਰ ਹੋਇਆ ਗੇਮ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਨਾਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਇਲ ਬਲੱਡ ਦਾ ਜਨਾਬ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਤਾਰਫ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਬਾਏ 1 ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਮੂਸਾ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੂਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਲੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਕੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਹਸਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹਸਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਸ਼ਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਰਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਤੀਕ ਭਾਈ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ, ਰਾਇਲ ਬਲੱਡ ਚੈਨਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਨੇਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੇਮਤ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਫਾਕ ਸਲੂਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਨਾਬ। ਸ਼ੌਕ ਸਲਾਮਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਵੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।